HHMOA, the one and only service organization in the Department of Homeopathy, exists for the social, cultural and material well-being of the medical officers community. It has a long history way back since 1963. Late Dr. K.S. Prakashan was the founder president and late Dr. K.S. George served as the founder. Dr. K. Pidampara Panikal, Dr. K.J. Mathai and Dr. Ismail Seth served this mighty organization as office bearers. After a setback of a few years, with Dr. Keshavan Nayak and Dr. P.A. Philippos as President and General Secretary respectively. In the year 1986, late Dr. Thomas A. Kurula took the charge of the General Secretary and later became the State President 3 to 2001. During his term, Dr. N. Sabu, Dr. V. N. Nasaruddin, Dr. D. Ajayan, Dr. G. Shivramakrishnan served the association as General Secretaries. He was succeeded by Dr. G. Prasannachari. Honorable President Dr. Shivramakrishnan with his crew has been successful in attracting the members to this historic event. Congratulations to the crew for the splendid arrangements. Thank you. Dr. J. Boban, please. Dr. M. Premachandran, the chairman of the training cell, who himself is an excellent trainer, having placed his hands on many areas of various therapies, who is a mentor of the new project, Ayushman Bhavan. You are invited to the stage, sir. Next comes Dr. B. Vijay Kumar, State Treasurer, in whose hands our treasurer remains safe. Dr. B. Vijay Kumar, please. Running hitherto with his high energy level, who proved not only as a good joint secretary but also as the best ever conference secretary. Friends, give him a loud round of applause. Dr. M.S. Masani, a triumphant General Secretary who achieved great laurels to the association by its skills and negotiating capacity. You are invited to the stage, sir. Dr. Shibuji Cherian, the State Vice President and the Conference President as well, who is the proud host of this majestic function. Dr. R. Sunil Raj, Vice President, who is the owner of a magnanimous personality, who is apparently efficient. Hold any post or responsibility if it is bestowed to him, who is honored with for his best performance in the past years with the first Dr. Thomas A. Kurula Memorial Excellence Award. He is invited to the dais with a huge round of applause. And at last, our most dynamic leader, please give a loud round of applause. നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മനോഹരമായ ഗാനം കേൾക്കാം. കേരളം കേളികൊട്ടുണരുന്ന കേരളം കേളികദംബം കൂട്ടും കേരളം കേരകേളി സദനമൻ കേരളം 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 കേളികൊട്ടുണരുന്ന കേരളം
തേവരും മാനസ പൂക്കളങ്ങളാടും ആടും കേരളം കേരളം കേളികൊട്ടുണരുന്ന കേരളം കേളി കദംബം തൂക്കും കേരളം കേരകേളി സദനാവിൻ കേരളം The meeting in connection with the first delegate session of 26th State Conference of KGHMOA is hereby called to order. ബഹുമാനപ്പെട്ട KGHMOA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, ഇമ്മീഡിയറ്റ് പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ നസറുള്ള, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുനിൽരാജ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ മസാനി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സുനിൽ, ഡോക്ടർ സലിൽ, ചീഫ് എഡിറ്റർ ഡോക്ടർ ഗോമൻ, സോൺ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അജയ്, ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ പ്രേമേന്ദ്രൻ, കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും KGHMOA 26ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒരു കുട കീഴിൽ ഇരിക്കുവാനും ലോക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരമായ ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഡോക്ടർ സാമുൽ ഹനിമാൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം വളർത്തിയ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നാരായണീയരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ സ്വാമി ആദിൽദാസ് ജി, കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ KGHMOയുടെ നെടുന്തുളായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഗുരുള എന്നിവരെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. വളരെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് 1 മണിക്കൂർ താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ചുള്ള 2 പ്രധാന പ്രാസംഗികർ ഇന്ന് വരില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു സമയം കൂടി 5 മിനിറ്റ് അധികം ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. 25ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തു നടത്തി. ആ സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത്.
മാനസികമായി വളരെയധികം ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഉത്തരവിനെതിരെ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ശക്തമായ സമരരംഗം നമ്മൾ ഇറങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന ഒരു ധർണ വൻപിച്ച ഒരു വിജയമായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നടത്തിയ കരിദിനം, നിസ്സഹകരണ സമരം, ഇതെല്ലാം തന്നെ KGHMയുടെ സംഘടന ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി. അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നൽകിയ സഹകരണത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റ് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് CPSO എന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആ സംഘടന ശക്തിയുടെ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. അതിന് ഈ സംഘടന എന്നൊന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കും. അതിന് നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുൻകൈ എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണം ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.